आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्री चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते। श्रीमद्भागवतम द्वितीय स्कंद अथ सप्तम अध्याय भगवानंकर लीला अवतार चरित। ब्रह्माजी कहउचंती प्रलय जल बुड़ी जाइथिबा पृथ्वी को उद्धार करिबा निमंते अनंत भगवान सकल यज्ञमय वराह शरीर धारण करथिले। जल भितरे तांक सहित युद्ध करिबा पई आदिदैत्य हिरणाक्ष माड़ी आसिला, किंतु इंद्र जेपरी तांकर वज्र द्वारा पर्वत मानंकर पक्ष को काटी देथिले, वराह भगवान ठीक सेहीपरि निज दंतरे ताकू खंड विखंडित करदेले। पुणी सेही प्रभु रुचि नामक प्रजापतिंकर पत्नी आकुतिंक गर्भरु सुजज्ञ रूपरे अवतार ग्रहण करथिले। सेही अवतार रे से दक्षिणा नामनी पत्नी ठारू सुजस नामक देवता मानंकु से उत्पन्न करथिले। त्रिलोकर बड़ बड़ संकट हरण करथिले। तेणु स्वयंभुव मनु तांको हरि नाम रे संबोधित करथिले। हे नारद, कदर्म प्रजापतिंक गृहरे देवहूतिंक गर्भरु भगवान 9 जन भौणींकर सहित कपिल रूपरे आविर्भूत होइथिले। से तांकर मातांको आत्मज्ञान उपदेश देइथिले, जहा फल रे देवहूतिंकर हृदयर सकल मल धोई होई गला एवं से कपिल भगवानंकर वास्तविक स्वरूप रे एकाकार होई जाइथिले। महर्षि अत्रि भगवानंको पुत्र रूपरे पाइबाकू चाहिथिले। तांको उपरे प्रसन्न होई दिने भगवान तांको कहिले, मु निजको आपणंकु देइदेली। एहिपरि भावरे निजको दान करी अवतार ग्रहण करिथिबारु भगवानंकर नाम दत्त अर्थात दत्तात्रेय होई गला। ताहांकर चरण परागरे निजर शरीर को पवित्र कर देई राजा जदु एवं सहस्रा अर्जुन प्रभृति जगत द्वारा भोग और क्षम उभय सिद्धि लाभ करथिले। हे नारद, सृष्टिर आरंभ काल रे विभिन्न लोक रचना करिवार इच्छा रखी जहा तपस्या करितिली, मोर सही अखंड तपस्या रे संतुष्ट होई भगवान सन नाम रे युक्त होई सनक सनंदन सनातन और सनात कुमार रूपे मध्य अवतार ग्रहण करथिले। सन शब्दर अर्थ हेउची तप। प्रलय हेतु ऋषि माने पूर्वकल्पर आत्मज्ञान सब भूली जाइथिले। एही अवतार रे से भूली जाइथिबा आत्मज्ञान उपदेश प्रदान करथिले। ता फल रे सेमाने तत्क्षणात निज हृदय रे परम तत्वर साक्षात्कार लाभ करथिले। धर्मकर पत्नी तथा दक्षंक कन्या मूर्तिंक गर्भरु भगवान नर एवं नारायण एही दुई ऋषि रूपरे अवतरित होइतिले। नर एवं नारायणंकर महिमा एपरि थिला जे सेमानंकर तपस्यार प्रभाव मध्य सेहीपरि होइतिला। सेमानंकर तपस्या भांगिबा लागि इंद्र कामदेवंक सेना समेत अप्सरा मानंकु पठाइथिले, किंतु सेमाने तांको सम्मुख को जिबा मात्रे निज निजर स्वभाव को सेमाने हराई बसिले। सेमाने सेमानंकर हाव भाव द्वारा सेही आत्मस्वरूप भगवानंकर तपस्या रे विघ्न घटाई पारिले नाही। हे नारद, शंकर आदि महानुभव माने निजर रोषभरा दृष्टि रे कामदेव को सेना जाली देई पारंती, हेले निज को जोड़ाउथिबा क्रोध को सेमाने जाली पारंती नाही। किंतु सेही क्रोध नर नारायणंकर निर्मल हृदय रे प्रवेश करिबा पूर्वरु ही भय रे थरी उठे। सेहीपरि प्रभुंक हृदय रे काम भला प्रवेश करि पारंता किपरि। 5 वर्षर बालक ध्रुव तांको पिता उतानपादंक पाखरे बसिथिले। सेतिकी बेले तांकर सापत मा सुरुचि आसी कटु वाक्य बाणरे ध्रुवंकर मन भीषण आघात प्राप्त हैला। एते कम बयस होइतिले मध्य सेही ग्लानी रे तपस्या करिबा निमंते से वन को चली गले। ताहांकर प्रार्थना रे प्रसन्न होई भगवान आविर्भूत हेले एवं ध्रुवंकु ध्रुवप्रद प्रदान कले। आज मध्य महर्षि
ଗଣ ଧ୍ରୁବଙ୍କର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରି ତାଙ୍କର ସ୍ତୁତି ଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ହୁଙ୍କାର ରୂପୀ ବଜ୍ରାଘାତରେ କୁମାର୍ଗଗାମୀ ବେଣଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୌରୁଷ ଜଳି ଭସ୍ମ ହୋଇଗଲା। ସେ ନରକରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଋଷିମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା କ୍ରମେ ଭଗବାନ ବେଣଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତ ଶରୀରରୁ ମନ୍ଥନରୁ ପୃଥୁ ରୂପରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ତାହାଙ୍କୁ ନରକରୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଏବଂ ଏହି ରୂପେ ପୁତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ଚରିତାର୍ଥ କଲେ। ପୁତ୍ ନାମକ ନର୍କରୁ ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରେ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଅବତାରେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀକୁ ଗାଈ କରି ତାଠାରୁ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଔଷଧି ବା ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ ଦୋହନ କରିଥିଲେ। ନାଭି ରାଜାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁଦେବୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଭଗବାନ ଋଷଭ ଦେବ ରୂପେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେହି ଅବତାରରେ ସେ ସକଳ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ ରହି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଓ ମନକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ କରି ତଥା ନିଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସ୍ଥିତି ହୋଇ ସେ ସମଦର୍ଶୀ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଜଡ଼ଙ୍କ ପରି ହୋଇଯାଇ ଯୋଗଚର୍ଯ୍ୟା ଆଚରଣ କଲେ। ଏହି ସ୍ଥିତିକୁ ମହର୍ଷିମାନେ ପରମହଂସ ପଦ ବା ଅବଧୂତ ଚର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ମୋ ଯଜ୍ଞରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ହୟଗ୍ରୀବ ରୂପରେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ବିଗ୍ରହ ହେଉଛି ବେଦମୟ, ଯଜ୍ଞମୟ ଓ ସର୍ବଦେବମୟ। ଭଗବାନଙ୍କର ନାସିକାରୁ ଶ୍ୱାସ ରୂପରେ ବେଦବାଣୀ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲା। ଚାକ୍ଷୁଷ ମନନ୍ତରର ଶେଷରେ ଭାବି ମନୁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମତ୍ସ୍ୟ ରୂପରେ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ପୃଥ୍ୱୀ ରୂପୀ ନୌକାର ଆଶ୍ରୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ଆଶ୍ରୟଦାତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ପ୍ରଳୟର ସେହି ଭୟଙ୍କର ଜଳରେ ମୋ ମୁହଁରୁ ବେଦ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାରରେ ଭଗବାନ ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସେହି ଜଳରେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ବିହାର କରିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଦେବତା ଓ ଦାନବମାନେ ଅମୃତ ପାଇବା ନିମନ୍ତେ କ୍ଷୀରସାଗରକୁ ମନ୍ଥନ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କଚ୍ଛପ ରୂପ ହୋଇ ନିଜ ପିଠିରେ ମନ୍ଦାଚଳକୁ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ପର୍ବତ ପିଠିରେ ଘୁରି ଘୁରି ରଗଡ଼ି ହେବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିଠିର କଣ୍ଡୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ରଶମିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କିଛି ସମୟ ସୁଖ ନିଦ୍ରାରେ ମଧ୍ୟ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ତ୍ରିଲୋକ୍ୟର ବିରାଟ ଭୟ ଦୂର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ନରସିଂହ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ। ଚଞ୍ଚଳ ଭ୍ରୁକୁଟି ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଦନ୍ତ ହେତୁ ତାହାଙ୍କର ମୁଖ ବଡ଼ ଭୟଙ୍କର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ଗଦା ହସ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଝଟକି ପଡ଼ିଲା। ଭଗବାନ ନରସିଂହ ତାକୁ ଦୂରରୁ ହିଁ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ସେ ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଜଙ୍ଘରେ ପକାଇ ନଖରେ ତାର ପେଟକୁ ଚିରି ପକାଇଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ସେ ତ୍ରିଲୋକର ଭୟକୁ ହରଣ କରିଥିଲେ। ଏକ ବିରାଟ ସରୋବରରେ ମହାବଳୀ କୁମ୍ଭୀର ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ ଧରି ତାକୁ ଗଭୀର ଜଳକୁ ଟାଣି ନେଉଥିଲା। କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗଜେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଅସହାୟ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ସେ ଶୁଣ୍ଢରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟିଏ ଧରି ଉଦ୍ଧାର ଆଶାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ହେ ଆଦି ପୁରୁଷ, ହେ ସକଳ ଲୋକର ସ୍ୱାମୀ, ହେ ପବିତ୍ର କୀର୍ତ୍ତି, ହେ ଶ୍ରବଣ ମାତ୍ରକେ କଲ୍ୟାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରଭୁ। ତାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଚକ୍ରଧର ଗରୁଡ଼ ପିଠିରେ ବସି ସେଠାକୁ ଛୁଟି ଆସିଲେ। ଚକ୍ର ପେଶି ନକ୍ରର ମସ୍ତକକୁ କାଟିଲେ। ଏହିପରି ଗଜେନ୍ଦ୍ରକୁ କୁମ୍ଭୀର କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରି କରୁଣାକର ପ୍ରଭୁ ଶରଣାଗତ ଗଜେନ୍ଦ୍ରର ଶୁଣ୍ଢ ଧରି ତାକୁ ସରୋବରରୁ ଉପରକୁ ଟେକି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ତାକୁ ବିପତ୍ତିରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଭଗବାନ ବାମନ ଥିଲେ ଅଦିତି ପୁତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଗୁଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଥିଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ଼। ରାଜା ବଳି 3 ପାଦ ଭୂମି ଦାନ କରିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେବା କ୍ଷଣି ଯଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ସେହି ବାମନ ଅବତାରରେ ନିଜ ପାଦରେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ସେ ମାପି ଦେଇଥିଲେ। ବାମନ ହୋଇ 3 ପାଦ ଭୂମି ମାଗିବା ବାହାନାରେ ବଳିଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ସକଳ ଭୂମି ତ ନେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସହିତ ପ୍ରମାଣ ବି କରିଦେଲେ ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ସଦ୍ ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କୁ କେବଳ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ହିଁ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଚ୍ୟୁତ କରାଯାଇପାରେ, ସମର୍ଥ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ପଦଚ୍ୟୁତ କରିବା ଅନୁଚିତ ହେବ। ଦୈତ୍ୟରାଜ ବଳି ପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ତାଙ୍କର ଚରଣଦୋକ ଶିରରେ ଧାରଣ କଲେ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଆଧିପତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବଳିଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପୁରୁଷାର୍ଥର କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ପୁରୁଷାର୍ଥ କେବଳ ଏତିକି ଥିଲା ଯେ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ
ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବିପରୀତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲେ। ସକଳ ବୈଭବ ସମେତ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଜେ ତାଙ୍କର ଚରଣରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇଗଲେ। ହେ ନାରଦ, ତୁମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରେମ ଭାବରେ ପରମ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ହଂସ ରୂପରେ ତୁମକୁ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଭାଗବତ ଧର୍ମ କେବଳ ସେହି ଭଗବାନ ବାସୁଦେବଙ୍କର ଶରଣାଗତଙ୍କର ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସ୍ୱୟଂଭୁବ ଆଦି ମନନ୍ତରରେ ସେହି ଭଗବାନ ହିଁ ମନୁ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇ ମନୁବଂଶର ରକ୍ଷା କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ତେଜ ପରି 10 ଦିଗରେ ଅବାଧ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରି ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟର ରାଜୁତି କରନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକ ଉପରେ ଥିବା ସତ୍ୟଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତାହାଙ୍କର ଚରିତର କମନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ରୂପରେ ସେ ବେଳେ ବେଳେ ପୃଥିବୀର ଭାର ରୂପେ ରହିଥିବା ଦୁଷ୍ଟ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦମନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନ ଧନନ୍ତରୀ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ୱରୂପ। ଧନନ୍ତରୀ ଅବତାର ନେଇ ଭଗବାନ ସମସ୍ତ ରୋଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦିଅନ୍ତି। ତାହାଙ୍କର ନାମ ନେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସମସ୍ତ ରୋଗ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅବତାରରେ ସେ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଅମୃତ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟ ହରଣ କରି ନେଇଥିବା ଯଜ୍ଞ ଭାଗକୁ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସେ ହିଁ ଜଗତରେ ଆୟୁର୍ବେଦକୁ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦହି କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନେ ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ଲଙ୍ଘନ କରି ଦୈବବଶତଃ ନିଜର ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ କଣ୍ଟକ ପୃଥିବୀର ପାଇଁ କଣ୍ଟକ ହୋଇଯିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନାଶ ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ ପରାକ୍ରମୀ ପରଶୁରାମ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ଏବଂ ନିଜର ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଧାର ପରଶୁରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ 21 ବାର ସଂହାର କଲେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କୃପା କରିବା ନିମନ୍ତେ ମାୟାପତି ଭଗବାନ ନିଜର ଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ କଳା ଅଂଶ ଭରତ ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀରାମ ରୂପେ ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଅବତାରରେ ସେ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶ ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ନିଜର ପତ୍ନୀ ଓ ଭାଇ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ କରିବାକୁ ସେ ଲାଗିଲେ ବା ବନବାସ କରିବାକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେହି ବନବାସ କାଳରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କରି ରାବଣ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ନିହିତ ହେଲା। ତ୍ରିପୁର ବିମାନକୁ ଜାଳି ଦେବା ପାଇଁ ରୁଦ୍ର ଯେପରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଥିଲେ, ଶତ୍ରୁ ନଗରୀ ଲଙ୍କାକୁ ଭସ୍ମ କରିଦେବା ପାଇଁ ରାମ ସେହି କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସମୁଦ୍ର ତଟରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ସୀତା ବିଚ୍ଛେଦ ଜନିତ ବର୍ଦ୍ଧିତ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିରେ ରାମଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଏତେ ଲାଲ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ହିଁ ସମୁଦ୍ରର ମଗର କୁମ୍ଭୀର ସର୍ପ ଆଦି ଜୀବ କ୍ରୋଧାଗ୍ନିର ଜ୍ୱାଳାରେ ଛଟପଟ ହେଲେ। ତାହା ଦେଖି ସମୁଦ୍ର ଭୟରେ ଥରହର ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କା ଯିବାକୁ ମାର୍ଗ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବାହନ ଐରାବତ ଯେତେବେଳେ ରାବଣକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ରାବଣର କଠୋର ଛାତିରେ ବାଜି ତାର ଦାନ୍ତ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ଚାରିଆଡ଼େ ବିଛେଇ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତା ଫଳରେ ଦିଗ ବିଦିଗ ଧଳା ଦେଖାଯିବାରୁ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ରାବଣ ଗର୍ବରେ ହସି ଉଠିଥିଲା। ରାମଙ୍କର ପତ୍ନୀ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେବା ପରେ ସେହି ରାବଣ ଆହୁରି ଗର୍ବରେ ଫୁଲି ଉଠିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସି ରାମଙ୍କର ଧନୁ ଟଙ୍କାର ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ତାର ସେହି ଗର୍ବର ପ୍ରାଣ କେଉଁଆଡ଼େ ବିଲୀନ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦଳ ଦୈତ୍ୟ ପୃଥିବୀକୁ କଷଣ ଦେଇ ଚାଲିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀର ଭାର ଲାଘବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସ୍ୱୟଂ ଆନନ୍ଦ ନିଧି ଭଗବାନ ନିଜ କଳାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀ ବଳରାମ ତଥା ଶ୍ୟାମବର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ପରିଚିତ ହେବେ। ନିଜର ମହିମା ପ୍ରକଟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଲୀଳା କରିବେ ଯେ ସଂସାରର ଲୋକେ ସେସବୁ ଲୀଳାର ରହସ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଆଦୌ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପୁତନା ରାକ୍ଷସୀର ପ୍ରାଣ ହରିନେବା, 3 ମାସର ହେଉ ହେଉ ଗୋଡ଼ ଛାଟି ଏକ ବିରାଟ ଶଗଡ଼କୁ ଓଲଟାଇ ଦେବା, ଆଣ୍ଠେଇବା ବୟସରେ ଆଣ୍ଠେଇ ଆଣ୍ଠେଇ ଯାଇ 2 ଆକାଶ ଛୁଆଁ ବିରାଟ ଅର୍ଜୁନ ବୃକ୍ଷ ମଝିରେ ପଶି ସେହି 2ଟି ବୃକ୍ଷକୁ ଓପାଡ଼ି ଦେବା, ଏସବୁ କିଛି ସାମାନ୍ୟ କଥା ନୁହେଁ। ଏପରି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା ଅନ୍ୟ କେହି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କାଳିଅ ନାଗର ବିଷରେ ଯମୁନା ଜଳ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିବ। ସେହି ଜଳ ପିଇ ଯେତେବେଳେ ବାଛୁରୀ ଗୋପବାଳକମାନେ ମରିଯିବେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବର୍ଷଣ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ଯମୁନା ଜଳକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ସେଥିରେ ବିହାର କରିବେ ଓ ବିଷାକ୍ତ ଜୀବ ଲହ ଲହ କରୁଥିବା କାଳିଅକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ କରି ସେ ସେଠାରୁ ତଡ଼ିଦେବେ। ସେହିଦିନ ରାତିରେ ସମସ୍ତେ ଯମୁନା ତଟରେ ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ପାଖ ବଣରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବ। ବ୍ରଜବାସୀମାନେ ନିଆଁ ଘେର ଭିତରେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରିବା କହିବେ,
ସୁନିଶ୍ଚିତ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ରକ୍ଷା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ବ୍ରଜକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ଲୀଳା ଅଲୌକିକ ଏବଂ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଦିନେ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କୁ ଦଉଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବାକୁ ବସିବେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେ ଦଉଡ଼ି ଆଣିଲେ ବି ତାଙ୍କ ପେଟ ଅଣ୍ଟାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ। ବାନ୍ଧିଲା କ୍ଷଣି 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ଛୋଟ ହେବ। ଆଉ ଦିନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାଇ ମାରିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ 14 ଭୁବନ ରହିଥିବା ଦେଖିଦେଇ ମାତା ଯଶୋଦା ପ୍ରଥମେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ପ୍ରଭୁ ନନ୍ଦ ଗୋପଙ୍କୁ ଅଜଗର ଭୟରୁ ବରୁଣଙ୍କ ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ମୟଦାନବର ପୁଅ ବେମାସୁର ଯେତେବେଳେ ଗୋପ ବାଳକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରାଇ ରୁଦ୍ଧ କରିବ, ସେତେବେଳେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଗୋକୁଳର ଲୋକମାନେ ଦିନସାରା କାମଧନ୍ଦାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବେ ଏବଂ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିବେ। ଦିନ ରାତି ଏପରି କଟା ଦେଇଥିବାରୁ ସେମାନେ କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସାଧନା କରିବେ ନାହିଁ। ସେପରି ଦିନହୀନ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ପରମ ଧାମକୁ ନେଇଯିବେ। ହେ ନିଷ୍ପାପ ନାରଦ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ପଡ଼ି ଗୋପର ଲୋକେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପୂଜା ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ। ତା ଫଳରେ ଇନ୍ଦ୍ର କ୍ରୋଧରେ ବ୍ରଜଭୂମିକୁ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କରିଦେବା ନିମିତ୍ତ ଗୋପର ଚାରିଆଡ଼େ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା କରିବେ। ବ୍ରଜବାସୀମାନଙ୍କୁ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ପଶୁମାନଙ୍କୁ ସେହି ଘୋର ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ନିମନ୍ତେ 7 ବର୍ଷର ବାଳକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କୃପା ପରବଶ ହୋଇ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଗୋଟିଏ ହାତରେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛତୁଟିଏ ଟେକି ଧରିବା ପରି ଅବଲୀଳା କ୍ରମେ ଟେକି ଧରିବେ। ବୃନ୍ଦାବନରେ ବିହାର କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ରାସଲୀଳା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ରାତିର ଚାରିଆଡ଼େ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ ବିଛେ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବ। ଏପରି ସମୟରେ ସେ ନିଜର ବଂଶୀ ଧ୍ୱନିରେ ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତର ତାନ ତୋଳିବେ। ସେହି ବଂଶୀ ସ୍ୱନରେ ପ୍ରେମ ବିହୋଳା ହୋଇ ଗୋପୀମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିବେ। କୁବେରଙ୍କର ସେବକ ଶଙ୍ଖଚୂଡ଼ ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାର ଶିରଛେଦନ କରିବେ। ଗୋପୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ଏହିପରି ଦୁଷ୍ଟ ନାଶନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଛଡ଼ା ଆହୁରି ପ୍ରଳମ୍ବାସୁର, ଧେନୁକାସୁର, ବକାସୁର, କେଶୀ, ଅରିଷ୍ଟାସୁର ଆଦି ଦୈତ୍ୟ, ଚାଣୁର ଆଦି ମଲ୍ଲମାନଙ୍କୁ, କୁବଳୟା ପିଡ଼ ହସ୍ତିକୁ, କଂସ, କାଳଯବନ, ଭୌମାସୁର, ନରକାସୁର, ପଗଣ୍ଡ, ଶାଲ, ଦିବିଧ ବାନର, ବଲ୍ଲୋଳ, ଦନ୍ତବକ୍ର, ରାଜ ନଗ୍ନଜିତିଙ୍କର 7 ଷଣ୍ଢ, ସମ୍ବରାସୁର, ବିଦୁରଥ, ରୁକ୍ମୀ ଆଦି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ତଥା କାମ୍ବୋଜ, ମତ୍ସ୍ୟ, କୁରୁ, କର୍କୟ, ସୃଞ୍ଜୟ ଆଦି ଦେଶର ରାଜାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଧନୁର୍ବାଣ ଧରି ଯେତେ ସବୁ ଯୋଦ୍ଧା ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗକୁ ଆସିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ବଳରାମ, କେତେବେଳେ ଭୀମ, କେତେବେଳେ ଅର୍ଜୁନ ଆଦି ନାମରେ ବାହାନା କରି ସ୍ୱୟଂ ସେ ନିଧନ କରିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିହତ ହୋଇ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ ଧାମକୁ ଚାଲିଯିବେ। କାଳର ଗତି ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବୁଝିବା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ, ଆୟୁ ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତି ଯେ ଲୋକର ଭଗବତ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରତିପାଦକ ବେଦବାଣୀରେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୋଇଗଲେଣି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପରେ ଭଗବାନ ସତ୍ୟବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ବ୍ୟାସ ରୂପରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇ ବେଦ ରୂପୀ ବୃକ୍ଷକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶାଖାରେ ବିଭକ୍ତ କରିଦିଅନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ଦୈତ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ବେଦ ମାର୍ଗର ସାହାଯ୍ୟ ନେଇ ମୟଦାନବ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଅଦୃଶ୍ୟ ବେଗ ସମ୍ପନ୍ନ ନଗରମାନଙ୍କରେ ରହି ଲୋକଙ୍କର ସତ୍ୟାନାଶ କରିବାକୁ ଲାଗିବେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ମୋହ ଲୋଭ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଉଥିବା ବେଶ ଧରି ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ବହୁ ଉପଧର୍ମ ଉପଦେଶ ଦେବେ। କଳିଯୁଗ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବତ କଥା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେବାରେ ବାଧା ଉପୁଜିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣ, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟମାନେ ପାଷଣ୍ଡ ହୋଇଯିବେ, ଶୂଦ୍ରମାନେ ରାଜା ହୋଇଯିବେ, ଏହିପରି କି କୌଣସି ଠାରେ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ବସଟକାର ଧ୍ୱନି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ, ଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଳିଯୁଗକୁ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଭଗବାନ କଳ୍କି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସଂସାର ସର୍ଜନା ସମୟ ଆସିଗଲେ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଭଗବାନ ନିଜ ମାୟାର ବିଭୂତିମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ପ୍ରଜାପତି, ମରିଚି ଆଦି ଋଷିଙ୍କ ରୂପରେ ତଥା ମୋ ରୂପରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ରକ୍ଷା ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଧର୍ମ, ବିଷ୍ଣୁ, ମନୁ, ଦେବତା, ରାଜା ରୂପେ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ସମୟ ଆସିଲେ ସେ ଅଧର୍ମ, ରୁଦ୍ର ତଥା କ୍ରୋଧବଶ ନାମକ ସର୍ପ ଏବଂ ଦୈତ୍ୟ ଆଦିଙ୍କ ରୂପରେ ନିଜର ମାୟା ବିଭୂତିମାନଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ପ୍ରକଟ କରାନ୍ତି। ନିଜର ପ୍ରତିଭା ବଳରେ କେହି ହୁଏତ ପୃଥିବୀର ଧୂଳିକଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଗଣି ଦେଇ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଗତରେ ଏପରି କେଉଁ ପ୍ରତିଭାବାନ ପୁରୁଷ ଅଛି ଯେ କି ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି
ପରାକ୍ରମ ଲୀଳାମାନଙ୍କୁ ସେ ଗଣିପାରିବେ। ବାମନ ଅବତାରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜର ପାଦରେ ତ୍ରିଲୋକକୁ ମାପିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଚରଣର ଅଦମ୍ୟ ବେଗରେ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କମ୍ପିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେତେବେଳେ ସେ ନିଜ ହିଁ ନିଜ ଶକ୍ତି ବଳରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥିର କରି ରଖିଥିଲେ। ଏହା କେଡ଼େ ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା ନୁହେଁ ସତେ? ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟିର ରଚନାକାରିଣୀ ତଥା ସଂହାରକାରିଣୀ ମାୟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ହିଁ ଏକ ଶକ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରି ଅନନ୍ତ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ନା ତୁମର ବଡ଼ ଭାଇ ସନକାଦିମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ଆବା କ'ଣ କହିବା? ଆଦିଦେବ ଭଗବାନ ଶେଷନାଗ ନିଜର ସହସ୍ର ମୁଖରେ ତାଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣାବଳୀର ଯେ ଅନ୍ତ କେଉଁଠି ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ନିଜର ସର୍ବସ୍ୱକୁ ତଥା ସ୍ୱୟଂକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ସମର୍ପିତ କରିଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେହି ଅନନ୍ତ ଭଗବାନ ନିଜ ପକ୍ଷରୁ ଦୟା ବର୍ଷଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟାର ପାତ୍ର ହୋଇ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଦୁସ୍ତର ମାୟା ସ୍ୱରୂପକୁ ଜାଣିପାରିଥାନ୍ତି ତଥା ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି ମାୟାକୁ ପାରି ହୋଇପାରନ୍ତି। ସେଭଳି ଲୋକେ କୁକୁର ଶିଆଳଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ରୂପୀ ଏ ଦେହ ପ୍ରତି ମୁଁ ମୋର ଭାବନା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ପ୍ରିୟ ନାରଦ, ପରମ ପୁରୁଷଙ୍କର ସେହି ଯୋଗମାୟାକୁ ମୁଁ ଜାଣେ, ତଥା ତୁମେ ଓ ତୁମର ଭାଇ ସନକାଦି, ଭଗବାନ ଶଙ୍କର, ଦୈତ୍ୟକୁଳ ଭୂଷଣ ପ୍ରହ୍ଲାଦ, ସ୍ୱୟଂଭୁବ ମନୁ, ଶତରୂପ ମନୁଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରିୟବତ ଆଦି ପ୍ରାଚୀନ ବହି ରୁଭୁ ବେଣଙ୍କ ପିତା ଅଙ୍ଗ ଏବଂ ଧ୍ରୁବ ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଛଡ଼ା ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ, ପୁରୁରବା, ମୁଚୁକୁନ୍ଦ, ଜନକ, ଗାଧି, ରଘୁ, ଅମ୍ବରୀଶ, ସଗର, ଗୟା, ଯଜାତି ପ୍ରଭୃତି ତଥା ମାନ୍ଧାତା, ଅଳକ, ଶତଧନ୍ନା, ଅନୁ, ରନ୍ତିଦେବ, ଭୀଷ୍ମ, ବଳି, ଅମୃତରୟ, ଦିଲୀପ, ସୌହରି, ଉତ୍ତଙ୍କ, ଶିବି, ଦେବଳ, ପିପଳାଦ, ସାରସ୍ୱତ, ଉଦ୍ଧବ, ପରାଶର, ଭୂରିସେନ, ବିଭୀଷଣ, ହନୁମାନ, ଶୁକଦେବ, ଅର୍ଜୁନ, ଆରିଷ୍ଟେଣ, ବିଦୁର, ଶ୍ରୁତଦେବ ପ୍ରଭୃତି ମହାତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣବଳୀକୁ ଜାଣନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ପରାକ୍ରମ ହେଉଛି ଅଦ୍ଭୁତ। ସେହି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଆପେ ଆପେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସୁଶୀଳତା ସ୍ୱଭାବ ଆଚରଣ ମଧ୍ୟ ସତ୍ପୁରୁଷଙ୍କର ଆଚରଣ ପରି ହୋଇଥାଏ। ସେହି ଭକ୍ତମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ଶୂଦ୍ରଗଣ, ହୁଣ, ଭିଳ ଆଦି ତଳୁଆ ଜାତିର ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତୁ କି ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯେକୌଣସି ଜନିର ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣାଗତି ବଳରେ ଏହି ଦୁସ୍ତର ଦେବମାୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଆନ୍ତି। ବୈଦିକ ସଦାଚାର ପାଳନ କରୁଥିବା ଲୋକେ ଏହି ଦେବମାୟାକୁ ପାରି ହୋଇଯିବେ, ଏହା କହିବା ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ମାତ୍ର। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଶାନ୍ତ, ଅଭୟ ଏବଂ ଜ୍ଞାନମୟ। ସେଥିରେ ମାୟାର ମଳ ନଥାଏ କି ବିଷମତା ନଥାଏ। ତାହା ସତ୍ ଏବଂ ଅସତ୍ ଉଭୟଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ତଥା ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁଣାତୀତ। ତାହା ନିକଟରେ କୌଣସି ବୈଦିକ ବା ଲୌକିକ ଶବ୍ଦ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଧନା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବା କର୍ମ କିମ୍ବା ସେ ସବୁର ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କଥା କ'ଣ କହିବା, ସ୍ୱୟଂ ମାୟା ମଧ୍ୟ ସେହି ସ୍ୱରୂପ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଲଜ୍ଜାରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କିଛି ଦୂରରେ ହିଁ ଠିଆ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଏହିପରି ମହାମହିମମୟ ହେଉଛି ସେହି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ପଦ। ମହାତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶୋକରହିତ ଅନନ୍ତ ଆନନ୍ଦ ସ୍ୱରୂପ ବ୍ରହ୍ମରେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସଂଯମଶୀଳ ପୁରୁଷ ମନକୁ ସମାହିତ କରି ସେହି ପରମ ପଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱୟଂ ମେଘ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ଯେପରି ଜଳ ନିମନ୍ତେ କୂଅ ଖୋଳିବାକୁ ନିଜ ପାଖରେ କୋଡ଼ି କୋଦାଳ ରଖନ୍ତି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ପରମ ପଦରେ ଚିତ୍ତ ନିବେଶ କରିଦେଇଥିବା ଯତୀଶ୍ୱରମାନେ ସେହିପରି ବିଭେଦ ଦୂର କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନ ହିଁ ସମସ୍ତ କର୍ମର ଫଳକୁ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ଶୁଭ କର୍ମ କରେ, ସେ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଶରୀରରେ ଗଢ଼ିଥିବା ପଞ୍ଚ ମହାଭୂତ ପୃଥକ ପୃଥକ ହୋଇଯିବା ପରେ ଶରୀର ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ଯେପରି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ଶରୀର ରହୁଥିବା ସେହି ଅଜନ୍ମା ପୁରୁଷ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ।
हे प्रिय नारद, निजर संकल्प मात्र के विश्व रचना करुथिबा सेही षड ऐश्वर्य संपन्न श्रीहरिଙ୍କ विषय ମୁଁ ତୁମ ସମକ୍ଷରେ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲି। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ରୂପେ ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ଅସତ୍ ରୂପେ ଯାହା କିଛି ରହିଛି ସେ ସବୁ ହେଉଛି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ବିନା ଜଗତରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେ ଶ୍ରୀହରି ହେଉଛନ୍ତି ଜଗତରୁ ମଧ୍ୟ ଅତୀତ। ଭଗବାନ ମୋତେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଏହି ଭାଗବତ। ଏଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ବିଭୂତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ବିସ୍ତାର କର। ଯେପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ସବୁରି ଆଶ୍ରୟ ତଥା ସର୍ବସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଠାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମମୟୀ ଭକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ତାହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ତୁମେ ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଚିନ୍ତ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାୟାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଅଥବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସେହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରନ୍ତି ଅଥବା ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାହା ନିତ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ତ ମାୟା ଦ୍ୱାରା କଦାପି ମୋହିତ ହେବ ନାହିଁ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାୟାଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ବ୍ରହ୍ମନାରଦ ସମ୍ବାଦେ ଅଥ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ।